सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल है? ठीक ठाक हो ना? बाद थोड़े नाल अज गलबात हो रही है कि भारत जोड़ो यात्रा च व्यस्त सीगा ते फिर हल्के चला गया, कामकार सीगे। गल करा सो अज गल करते हैं आपां बहुत जरूरी गल है जिहड़ी कि हर व्यक्ति नाल जुड़ी हुई है, देश के हर व्यक्ति नाल जुड़ी हुई गल, और जिहड़ी आम जनता नूं ते आम लोगां नूं इस गल दी जानकारी नहीं है। उस गल दी जानकारी देने वास्ते अज मैं तुहाडे रूबरू हो रहा है। ते हुण गल करांगे अडानी ग्रुप दी, जिहड़ा वार वार राहुल गांधी जी एक ही नाम लेंदे है, अडानी अडानी अडानी। और साडे किसान भरा भी तुसीं देखिया होना है कि जिहड़े वो 3 काले कानून बने सन, उन्हां विच भी अडानी साहब दा बहुत वड्डा हथ सी ते योगदान सी। ते मैं सदके जाइए किसान भरावां दे जिन्हां ने लड़ाई लड़ के वो काले कानून रद्द कराए। सो दोस्तों, तुसीं देखिया होना है कि पिछले काफी दिनों तो रौला पै रहा है कि अडानी ग्रुप ने जिहड़ा 3 लाख करोड़ रुपया यानी कि थले आई है कंपनी, और जिहड़े शेयरां दे विच 55% दी गिरावट हुई है, यानी कि कंपनी डाउन आई है, मंदा आया है। और जिहड़े कंपनी दे शेयर सी, यानी कि जे 100 रुपए का शेयर सी तां वो 45 रुपए का रह गया, 100 रुपए वाला 45 रुपए का रह गया, यानी कि 55% दी गिरावट हुई है। ये क्यों हुई? इसका कारण की है? गुजराती भरा है अडानी, और दिनाची दुनिया का 3जे नंबर का अमीर व्यक्ति बन गया, 3जे नंबर का। लोगों ने बड़ा रौला पाया कि अडानी आजकल पोर्ट्स चला रहा है, अडानी आजकल रेलवे चला रहा है, अडानी आजकल एयरपोर्ट चला रहा है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। लोगों को कुछ होर विखाया जाता है, मीडिया चैनल्स द्वारा भी वख-वख प्रकार दियां अलग गल्लां कीतियां जांदियां, लोगों का ध्यान भटकाया जाते हैं। अक्सर ही राहुल गांधी कहते ने कि जिस मुद्दे ते गल होनी चाहिए है उस मुद्दे दी गल कोई नहीं करता, ते बेफजूल दियां गल्लां करके मीडिया वाले जिहड़े भरा ने वो डाइवर्ट करते हैं। क्योंकि एक नियम बना लिया गया कि एक दोस्त नूं देश का सब तो दुनिया का अमीर बंदा बना लो। ये पॉलिसी है बीजेपी दी, गुजराती भरावां दी, और जिहदे पिछे उन्होंने कहा कि गुजराती भरा नूं इन्ना तकड़ा कर दिओ तां जो दुनिया की हर चीज नूं आपदी मुट्ठी च बंद कर ले। और जिस दिन उस व्यक्ति ने आपदे पैसे दे बलबूते ते सारी दुनिया नूं मुट्ठी च बंद कर लिया, यानी कि दुनिया का सब तो अमीर बंदा बन गया, तो फिर असीं देश के उत्ते मुकम्मल कब्जा कर लवांगे पैसे दे नाल, ताकत दे नाल। सारे चैनल्स तुसीं देखिया होना है अज दी तरीक दे विच वड्डे उद्योगपतियां ने खरीद ले गया। ये एक साजिश दा हिस्सा है। ये खास करके भारत देश दे नाल बहुत वड्डा धोखा हो रहा है। तुसीं देखिया होना पिछले दिनी NDTV एकमात्र चैनल जिहड़ा लोगां दी उम्मीद सी, जिहड़ा नेशनल चैनल है कि इहदे ते खबर सानू सही ते दुरुस्त मिलती है, ओहदे विच भी अडानी ग्रुप ने 26% दे करीब उन्हां दे जिहड़े शेयर है वो खरीद ले गए, यानी कि पैसे दे ताकत दे नाल तुसी कुछ भी कर सकते हो। और दूसरा जिहड़ा डर दा माहौल, ED CBI अलग अलग तरह दियां एजेंसीज ते जिहदे कोले ये दोनों चीजां होणगियां, वो देश ते मुकम्मल कब्जा कर लेगा। ते जो देश ते मुकम्मल कब्जा कर लेगा ते फिर अपनी मन मर्जी नाल इस देश नूं चलाया जाएगा, लोगों की आवाज दबाई जाएगी, लोकतंत्र का गला घुटिया जाएगा। हमेशा ठीक है, और आवाज कांग्रेस पार्टी हमेशा बुलंद करती रही। बार बार राहुल गांधी नूं जो अडानी करते सी ते वार वार मीडिया चैनल्स ने इस तरह की विचारधारा बना दी गई कि राहुल गांधी नूं कुछ नहीं आउंदा ते राहुल गांधी
एक मैं समझदा कि संजीदगी वाला लीडर नहीं है, लेकिन इस बार दी भारत जोड़ो यात्रा ने दसता कि राहुल गांधी की चीज है। चलो आओ आपां मुद्दे की गल करने हैं। मुद्दा यही है कि अडानी ग्रुप 2 सालों दे विच, मैं दसना चाहना 2 सालों दे विच जिथे देश का हर व्यक्ति कमजोर होया, कोरोना आया, देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल हुई, पैसे दे विच डाउनफॉल आया, बेरोजगारी वध गई, महंगाई वध गई, और मैं समझदा कि देश के आम जनता ते लोग त्रास कर रहे आपकी जिंदगी बतीत करने वास्ते, लोगों के इलाज करवाना औखा हो गया, आपके घर चलाने औखे हो गए। उत्थे ही नाल अडानी साहिब दी जिहड़ी जायदाद सी 2 सालों च 9 गुणा वध गई। कारण की सी ये तुहानू दसना चाहना है। इस इन्नी चलदी नाल तां चिटफिट कंपनियां भी जिहड़ियां हुंदियां हैं वो भी नहीं एडी वड्डी ग्रोथ करदियां जिस तरह अडानी ग्रुप ने ग्रोथ की, यानी कि उहदी कमाई च वाधा होया। इहदे उत्ते मेहरबानी की सी गुजराती भरावां दी मेहरबानी सी, गुजराती सज्जन नू इत्थों तक पहुंचाउण विच। 16 सितंबर 2023 नू वर्ल्ड दा 3rd रिचेस्ट मैन विद 12.3 लाख करोड़ नेटवर्थ बन गया अडानी। तीजे नंबर दा, यानी कि सारी दुनिया दा तीजे नंबर दा अमीर जेड़ा व्यक्ति सीगा वो अडानी नू बना दिता। पिछले 7-8 दिनों में 7.5 लाख करोड़ का घाटा, ते हुण 15वें नंबर ते आ गया अडानी। ये पिछे राज की है? राज थानू दसना चाहना कि 7-8 दिनों 15वें नंबर ते पहला रिचेस्ट बंदा बना दिता गया। की होया? जब पता लग गया कि एक जर्मन दी, आई थिंक हाँ जर्मन दी कंपनी है हिंडनबर्ग, उन्होंने एक कंपनी है, उन्होंने उत्थे शहर भी है हिंडनबर्ग। सो उन्होंने एक रिपोर्ट दी जिहदे ते 2 साल तो फाइनैंशियली एनालिसिस करते हैं, रिसर्च कंपनी है। 2 सालों की रिसर्च तो बाद, यानी कि 2 साल वो देखते रहे कि बंदा किद्दां ही ग्रोथ कर रहा है, किद्दां रातों रात ये दुनिया का अमीर बंदा बन रहा है, तीजे नंबर का बंदा। और अगर इसे तरह की मेहरबानी यह कंपनी रिसर्च ना कर दी तो शायद दुनिया का पहले नंबर का व्यक्ति भी आने वाले 3-4 महीनों के विच अडानी ने बन जाना सी। हिंडनबर्ग दी एनालिसिस रिपोर्ट की कहती है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट अडानी ग्रुप के जिहड़े शेयर ओवर वैल्यूड हन 80 तो 85% तक ओवर वैल्यूड। इसका मतलब है कि जे 20 रुपए की चीज है, 15 रुपए की चीज है, तो उन्होंने 100 रुपए की करके ओवर वैल्यूड प्राइस बनाया गया। यानी कि किद्दां बनाया गया? 15 रुपए की चीज नूं 100 रुपए च वेचण दा हुनर किवें आया। और मैं तुहानूं पहले ही दस चुकिया कि हुण इस शेयरां दे विच 55% गिरावट आ चुकी है। कंपनियां दे सॉरी की हुंदा सीगा, मैं इहदे च लकुला दसना चाहना कि किद्दां यह कीता जांदा सी। यानी कि मार्केट दे विच जदों कंपनी फ्लोट करदे सी और शेयर कढे जांदे, 50% कंपनी ओन शेयर हुंदी है, यानी कि उहदी 50% की मलकीयत उहदी आपदी है, ते 50% वो कंपनी दे शेयर है मार्केट च फ्लोट करदे आ। असीं लोग वो शेयर खरीदते हैं, ते खरीद के उहदा प्राइस वधदा है। जदों डिमांड वध जांदी है तो उहदा रेट वध जांदा है। जनता नूं लगदा है कि शेयर बहुत ग्रोथ हो रही है ते आपां इस कंपनी दे विच पैसे लाइए तां जो सानू भी इस नाल पैसे बनणगे। जे 10 रुपए लवांगे तो डबल शेयर हो गया तो 20 रुपए बन जाणगे। वो की होया कि जिहड़े 50% कंपनी कोले हुंदी सी, 50% ये लोग जिहड़ा इत्थों हवाले दे राही पैसा बाहर जांदा सीगा। बाहर जिहड़ियां कंपनियां सन, जिहड़ियां फेक कंपनियां बनाईयां गईयां अडानी ग्रुप ने मॉरिशियस दे विच ते दूजे कंट्रीज दे विच, इत्थों दे पैसे दे नाल अपने ही 40% शेयर, यानी कि 30% या 40% शेयर कंपनी आप ओवर प्राइस करके खरीद लेंदी सी। जिहड़ा 15 रुपए का शेयर सी वो जो मार्केट फ्लोट करते सी तो 30% जिहड़े शेयर सीगे वो 100 रुपए के हिसाब नाल अपनी ही पैसे नाल खरीद लए जाते सी। यानी कि 80% कंपनी दे कोले ही शेयर रह गए,
ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 50% ਸ਼ੇਅਰ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30% ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਕ ਗਏ ਹਨ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 15 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਅਰ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ 20% ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਚ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੀ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨੂੰ 100 ਚ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ 100 ਵਾਲਾ 200 ਚ, 200 ਵਾਲਾ 300 ਚ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗਰੋਥ ਵੱਧਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੇਨ ਬੈਂਕ ਹੈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਤੇ LIC ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ LIC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 50,000 ਅਗਰ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਜਿਹੜਾ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਕੇ, ਓਵਰ ਪ੍ਰਾਈਸਡ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਓਵਰ ਪ੍ਰਾਈਸਡ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ, LIC ਦਾ ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਔਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੇਵਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਨਤਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੰਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ LIC ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬੈਂਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬੈਂਕ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ? ਦੋਨੋਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ, 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ SBI ਨੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਰਾਹਤ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 55% ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਵਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਆਪਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਬਾਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਖਰੀਦ ਲਿਓ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਦਰਨੀय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਦਾ ਬਜਟ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨੂੰ। 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਅਖੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ, ਪਹਿਲਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ 7 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸੀ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਮਾਈ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲੇਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਵਨ ਹੈਲਥ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸੇਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਘਟੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਫੜਾਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ। ਕੋਈ 7 ਲੱਖ ਤੇ ਉਹ ਰਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਔਰ ਆੜਤੀਏ ਭਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼, ਪੋਰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਰੇਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਟੂ ਪੋਰਟਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੋਰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਅਡਾਨੀਜ਼ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਅਡਾਨੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗਿਰਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਲਾਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖਾਸ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਲਿੰਕ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲਿੰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਦਬਾ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰੇਟ ਬੰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਆંકੜੇ ਕਿ 1% 40% ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 40% ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਦਮਪੁਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ 40% ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹ ਆਦਮੀਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੇ ਮਰ ਜੇ, ਖੱਪ ਜੇ, ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਬਜ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਸ਼ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂ 1 ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ LIC ਦੇ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ED CBIs ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ
500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 700 ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਰੇਡਸ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦ ਹੋਣੀਆਂ? ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰੋਗੇ? ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟੋਗੇ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਜਨਮਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਔਰ ਅਗਰ LIC ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਅਗਰ SBI ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਔਰ ਇਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਘੋਖ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। और नहीं तो इन्होंने कह देना सी कांग्रेस की चाल है, ये कांग्रेस की कंपनी है, क्योंकि सारे चैनल हाउसेज इन्हों दे उन्होंने गल तो जचा देनी सी। सो थैंक यू सो मच कि हजे भी साडे देश नूं बचन दा और लोगों नूं बचन दा मौका दिता है और सही समय ते मैनूं लगदा कि सानूं सही फैसले लैण दी लोड़ है। दोस्तों धन्नवाद। फिर तुहानूं किसी भी भखदे मुद्दे ते जां जानकारी देण लई राजा वड़िंग फिर दोबारा किसी दिन फिर थोड़े सन्मुख हाजिर होंगे। और थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्नवाद भारत जोड़ो यात्रा ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਬੈਠੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸਫਲ ਰਹੀ।